gentlemen, for this moment. One. Ma'am, please. Are we ready? 1, 2, and 3. Let's go! To propel and a reminder that India's potential is limitless. स्वागत करते हैं आप सभी का स्वागत है welcome our esteemed guests, our friends from the media, friends and family, and everyone. Welcome to this monumental project. Is not just a feather in the cap of Maharashtra, but a significant step towards India's leadership in semiconductor technology. Now, it's a shining beacon of innovation and stepping stone towards future technological advancement. Now, without further ado, on this celebratory moment, can we requesting you to felicitate Bharat Ratna Shri Sachin Mel. Requesting you to felicitate Honorable Deputy. This is an auspicious occasion, ladies and gentlemen. Join us with a big round of applause. Give it up. Requesting you to please बैठ के It's a moment of celebration. Please bring in your applauses one more time. Zordar taaliyan. Requesting you to kindly the dais, sir, and our principal secretary Harshdeep Kamble sir, Shri Krishna Prakash sir, sitting at the rear, sitting there, Atul Chauhan, and last but not the least, my family, my wife, my son, who has tolerated me for all these months, because when we first met on 23rd March, we had a challenge to set this OSAT on the 18th of September. So, RRP basically has now become a net producer of technology. Breakthrough technologies and innovation has always been our greatest wealth creators for the nation, for the state, and as well as for corporate companies like us. We have transformed RRP into a niche cutting-edge technology base with advanced manufacturing capabilities. And I was so happy that when Sir visited our clean room, they strongly special names which I mentioned have transformed my life. But last but not the least, the moral support from the government has been impeccable actually. And
the entire team to get into the groove of achieving this unique facility up and running is amazing. State first, nation first thought process adequately supported by cosmic energies and universe allows us to say with all due respect that we feel ourselves more real. We feel ourselves more real in the commencement of a wonderful journey in semiconductors. Such has been the support all round that RRP rides on a revenue generation of over $50 million in OSAT by virtue of MOUs that will be witnessed today on behalf of HMT Microelectronics and Renova Vision. I think with this, I think we really thank everyone and we look forward to have a similar occasion but on a bigger platform when we start making the first chip. And I was telling sir that the best way of saying is that you can catch me by my neck, that in the first quarter of 26, Maharashtra will see one of the finest chips, a chip that will be more different with all due respect that anyone else makes. We are going to enter into something called a LIDAR, which is presently done in the US. We will compete, we'll complement RF, we will replace RF, we'll compete radar, we'll complement radar, we'll replace radar. That's the chip that we are going to do. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for the patient listening. Namaskar. Honorable Chief Minister Shinde ji, Honorable Deputy Chief Ministers Fadnavis ji, Pawar ji, Honorable Minister Samant ji, Dr. Kakodkar ji, Mr. Chodankar, ladies and gentlemen, it is indeed a special afternoon to be here. These are exciting times ahead, and as we all know, India is building industries today which are going to positively impact the world tomorrow. And for me to not miss out on this exciting journey, I had to be part of RRP Electronics. That's how the journey has begun. आत्ताच I'm going to mix English आणि मराठी. आत्ताच वरती जाऊन लॅबमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या आणि डॉक्टर चोडणकर, मिस्टर चोडणकर आणि डॉक्टर काकोडकरांनी बरेचसे बाउन्सेस टाकले आम्हाला. But we'll over a period of time we'll learn more about semiconductors. As सर म्हणतात की काही सिक्सर्स पण मारल्या पण but you know, as we all know that today at the click of a button on your phones, or be it television, laptops, cars, so many things, you know, everything are controlled by semiconductors, and we are experiencing the advancement of technology today, which promises much more exciting future. We have certain expectations, and technology continues to surprise us and sometimes even surpass our expectations. That is how the future is going to be. I remember visiting this place in March, and that's when I had the first-hand experience of understanding what Team RRP Electronics is doing. There was not much happening here, I mean, because to me everything was new and I thought it would be a fabulous setup. And then during that the foundation day of this particular project, where the foundation stone was laid, Mr. Chodankar in his speech had said that in the next 6 months we'll have this project up and running. And number of guys thought it's just one of those loose statements which doesn't have legs, it's not going to cover much of distance.
today I am extremely happy that you have made this, turned this into reality, and that is only possible because of your grit, your never say die attitude, your solution finding mindset, and of course the energy of Team RRP Electronics. It wouldn't have been possible without Dr. Kakodkar's encouragement, guidance. Whenever I see Mr. Chodankar interacting with Dr. Kakodkar, it reminds me of my coach Achrekar sir, and anytime he speaks about Dr. Kakodkar, his face changes, his body language changes, and that's only out of respect and how he holds him in high regards. I also, during this period, I also got an opportunity to meet his family, and both his sons. I have to say they are switched on, and they've not left any stone unturned as far as doing everything to make this project a successful one is concerned. So a big congratulations to you. Your journey is also beginning just now. So to start something is easy than to keep that project at a particular level, especially when it comes to living up to people's expectations, is not easy, and it's going to be hard work, and I know that both of you are prepared for that. आपण म्हणतो की सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल एव्हरीथिंग, सो आय वुड से की तुमचं सेमीकंडक्टर इकडे समोर बसलेले आहेत, मिसेस चोडणकर. Without her contribution, I don't think all this is possible, and all the men are laughing, but we have to accept की घरी बसलेली आई, आपली बहीण, बायको आणि मुलीशिवाय काही होऊ शकत नाही आयुष्यात. They are our semiconductors. So a big thank you to all the women here for being a big support to all of us. मला आठवतं in my श्री शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहेब, पवार साहेब, सचिन उद्योग मंत्री आणि मंचावर उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर, RRP चे सर्व सभासद जे राज चोडणकरांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत उत्कृष्ट असं केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात पहिलं असं काम त्यांनी करून दाखवलेलं आहे, ती सर्व टीम आणि बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम राज आणि तुमच्या संबंध टीमचं खूप खूप अभिनंदन. राजची आणि माझी ओळख किती वर्ष झाली? 40-30. आणि BRC मध्ये जेव्हा नवीन नवीन संशोधन करायला लागतो तेव्हा उद्योगाची मदत लागतेच, पण आपल्या इथले उद्योग, परदेशातले उद्योग जितकी रिस्क घेतात, जितकी काहीतरी नवीन नवीन करण्याच्या बाबतीत कुठेतरी कमी पडतो असं मला जाणवत होतं, पण केवळ राज त्याला अपवाद होता. त्यांनी, आता मी सांगत बसणार नाही, पण अशा अनेक गोष्टी आपल्या ॲटॉमिक एनर्जी प्रोग्रामसाठी केलेल्या आहेत ज्या आजच्या घडीला सुद्धा इतर उद्योग करण्याला धजवणार नाही. उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण ह्या ठिकाणी एकत्र जमलो ते राजेंद्र चोडणकरजी, उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार मित्र, बंधू भगिनींनो, माझ्या तरुण मित्रांनो,
खरं तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीचा आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. आज आपण सर्वजण ओसॅट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने इथे जमलोय. या निमित्तानं मी सुरुवातीलाच राज्याच्या उद्योग विभागाचं आणि RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचं राज्यातल्या तमाम जनतेचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. कालच आपण बुद्धीची देवता आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गणरायाच्या भक्तिपूर्वक निरोप दिला. खरं तर आमची पुण्याची मिरवणूक आज दुपारी 3ला संपली विसर्जनाची, परंतु काल तो महत्त्वाचा दिवस होता आणि गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मागचे 10 दिवस आपल्याकडे अतिशय आनंदाचं, चैतन्याचं, मंगलमय, उत्साहाचं असं प्रकारचं वातावरण होतं. आणि आज अजून बऱ्याच जणांना अंदाज नाही, त्याचा उल्लेख काकडोजी त्याच्यामध्ये स्पष्ट बोलतील, आमचे मुख्यमंत्री सांगतील. परंतु या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना आपल्याला सगळ्यांनाच आनंद, उत्साह हा आणखीन वाढलेला आहे. महाराष्ट्रावर हा श्री गणरायाचाच आशीर्वाद आहे असं मी तरी मानतो. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राला अतिशय गती मिळणार आहे. मला तो दिवस आठवतो. आम्ही सगळेजण राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असतो, अनेक जण भेटत असतात, ग्रामीण भागातले भेटत असतात, शहरी भागातले भेटत असतात. असंच एकदा माझ्याकडे घरी राजेंद्र चोडणकरजी आले आणि माझी पद्धत आहे की कुणी आलं, त्यांचं काम त्यांनी सांगितलं तर ताबडतोब त्या विभागाच्या मंत्र्यांना किंवा त्या विभागाच्या सचिव महोदयांना फोन करायचा. आणि मी आमच्या हर्षदीप कांबळेंना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की असं असं राजेंद्रजींचं काम आहे, आपण इंडस्ट्री विभागाने त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. ते म्हणले दादा काळजी करू नका, मला भेटायला सांगा. आणि राजेंद्रजींना मी त्यांना भेटायला तिकडे पाठवलं. त्याच्यानंतर विभागाने पूर्ण मदत केली, सरकारने पूर्ण मदत केली. स्वतःची राजेंद्रजी असणारी इच्छाशक्तीच्या जोरावर हे आपल्याला करूनच दाखवायचं अशा प्रकारचा संकल्प त्यांनी मनामध्ये घेतलेला होता. आणि ते त्यांचं जे काही स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलेलं होतं ते आज प्रत्यक्षामध्ये कृतीमध्ये आलेलं आहे आणि त्याची सुरुवात आज होती आहे. महाराष्ट्राला आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की उज्ज्वल उद्योगाची परंपरा आहे. महाराष्ट्राचा विकासाचा नवा अध्याय आज सुरू झालेला आहे. पहिला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट या निमित्तानं राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा एक नवीन अध्याय आज त्या ठिकाणी सुरू झाला. हा प्रकल्प राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या करता अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा ठरणार आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांना बळ देण्यासाठी हा सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्प एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे. आणि भारताच्या तांत्रिक स्वावलंबनात महाराष्ट्राचा नेहमीच मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये हेही महत्त्वाचं तंत्रज्ञान त्याच्यामध्ये अतिशय खूप चांगली भूमिका त्या ठिकाणी बजावणार आहे. सेमीकंडक्टरमुळं या डिजिटल क्रांतीला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्रात आम्ही सगळेजण नेहमी उद्योगामध्ये एक स्नेहपूर्ण अशा प्रकारचं वातावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि एक टीमवर्क म्हणून आमचा इंडस्ट्री विभाग ह्याच्यामध्ये काम करत असतो. उद्योग क्षेत्राला नेहमीच गती देण्याचं धोरण हे आजपर्यंत स्वीकारलेलं. आत्ताच आम्ही अलीकडच्या काळामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेत आणि उद्योगाचं विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातनं पण आमचा प्रयत्न चाललेला आहे. शेवटी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वच भागामध्ये हे उद्योग गेले पाहिजेत. राज्यात उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अतिविशाल उद्योगांना देखील प्राधान्याने एक क्षेत्राचा दर्जा आम्ही देतोय. याच्यामध्ये अ ब क ड येथील पात्र अँकर युनिट्सला देखील प्रकल्प उभारणीच्या करता आम्ही खूप मनापासून मदत करतो, ज्याचा उल्लेख काकोडकर साहेबांनी त्या ठिकाणी केला. कारण नवी सुरुवात असताना सगळंच काही उद्योगपतीवर ढकलून चालत नाही, काही आपल्या सरकारला पण ती जबाबदारी घ्यावी लागते. आणि म्हणून आम्ही याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती दिल्यात. राज्यात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला देखील 30 मे 2023ला आम्ही मान्यता त्या ठिकाणी दिली आणि
माहिती तंत्रज्ञान साईभूत सेवा घटकांच्या साठी देखील आम्ही अनेक आर्थिक प्रोत्साहन दिलेली आहेत. पंतप्रधानांचं जे स्वप्न आहे की देशाची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे, त्यांनी जसं स्वप्न उराशी बाळगलं की देशाची $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे, तसं मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही सगळ्यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन दिशेने नेण्याच्या करता आमचा मनापासूनचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि त्याकरता अनेक गोष्टी आम्ही करतोय. आज सेमीकंडक्टरमध्ये या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटनाच्या निमित्तानं RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचं पहिलं पाऊल हे आपण टाकलेलं आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात 12,000 कोटीची गुंतवणूक ही त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि त्याचबरोबर जवळपास 4,000पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती याच्यातून होणार आहे. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टर चिप उत्पादनाच्या क्षेत्रात आज महाराष्ट्राने टाकलेले पहिलं आश्वासक पाऊल हे आहे आणि मात्र पुढच्या काळात या क्षेत्रात महाराष्ट्राची यशस्वी घोडदौड त्या ठिकाणी सुरू राहील. नेहमीप्रमाणे या क्षेत्रात देखील महाराष्ट्र देशाचं नेतृत्व करेल अशा प्रकारचा विश्वास मी व्यक्त करतो. त्याचा उल्लेख देखील अनिल काकोडकर साहेबांनी केला. वर आम्ही सगळं आम्हाला दाखवत असताना देखील त्यांचं ह्याच्यामधलं योगदान किती आहे. सचिन पण अतिशय मनापासून त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी लक्ष देऊन त्या ठिकाणी पाहत होते. आत्ता बोलता बोलता म्हणाले की माय, माऊली, बहीण, त्याच्यामध्ये पत्नी वगैरे यांचा उल्लेख सचिनने भाषणात केला. सचिन ते लक्षामध्ये घेऊनच आम्ही माझी लाडकी बहीण योजना आणली आणि आज राज्यामध्ये इतकी पॉप्युलर झालेली आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये आम्ही ज्यावेळेस फिरतो म्हणजे तुमच्या मनात जे होतं तेच आमच्या मनात आलं, आम्ही ते प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणलं हे पण मी सांगतो. गमतीचा भाग जाऊ द्या, परंतु खरोखरच राजेंद्रजी मी तुमचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. कुणाची प्रेरणा पाठीशी असल्याशिवाय हे यश मिळत नाही. सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, RRP इलेक्ट्रॉनिक्सचे चेअरमन आणि मॅन ऑफ द डे राजेंद्र चोडणकरजी, श्री हर्षदीप कांबळेजी, प्रशांत देशमुखजी, कृष्णप्रकाशजी, श्री SK सैनीजी, अशोक सिंगारेजी, कैलाश शिंदेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर, समोर बसलेले सर्व मान्यवर, चोडणकर परिवाराचे सर्व सदस्य आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सेमकॉन क्षेत्रातला पहिला प्रकल्प भारतातला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू होतोय. लेट द वर्ल्ड नो that while other states are announcing investments in semiconductor, Maharashtra is the first state to have a full-fledged facility in semiconductor manufacturing ecosystem. राजेंद्र जी, we are proud of you. मला या गोष्टीचाही आनंद आहे की एका मराठी माणसाने या ठिकाणी भारतामध्ये पहिल्यांदा ही इकोसिस्टम उभी केली आणि त्याचा मला एक नागपूरकर म्हणून विशेष आनंद आहे. खरं म्हणजे ज्याचा उल्लेख झाला की OSAT आणि ATMP मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रामधलं हा टप्पा या ठिकाणी गाठणारा पहिला प्रकल्प म्हणून आपल्या सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्याचा उल्लेख डॉक्टर काकोडकरांनी केला की आम्ही IT च्या क्षेत्रात खूप पुढे गेलो, आम्ही डिझाईनच्या क्षेत्रात पुढे गेलो, पण जे रिअल हार्डवेअर आहे त्याच्यामध्ये मात्र कुठेतरी एक कमतरता आम्हाला भासत होती आणि विशेषतः ग्लोबल सप्लाय चेन ब्रेक होते आणि मग तायवान, चीन, जपान, स्पेशली चीन याच्यावर अवलंबून असलेले जे उद्योग आहेत की ज्यांच्याकडे सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स आणि सगळ्या गोष्टी या त्या देशातनं येतात, स्टँडस्टिल होतं
आणि म्हणून त्यावेळी अतिशय प्रकर्षानं आपल्याला हे जाणवलं की सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये भारताला पुढे जावंच लागेल. आम्हाला जर जगामध्ये एक विकसित राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित व्हायचं असेल आणि जगाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा भाग आम्हाला व्हायचा असेल तर आम्हाला ही इंडस्ट्री आमच्याकडे एस्टॅब्लिश करावीच लागेल. केंद्र सरकारमध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या संदर्भात एक मिशन हातामध्ये घेतलं आणि त्या मिशनला सपोर्ट करणारी एक इकोसिस्टम देखील त्यांनी तयार करण्याचा प्रयत्न भारतामध्ये सुरू केला. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या आणि सो बेसिकली नाव द एक्साइटिंग न्यूज असं आहे की सर वी ॲज अन OSAT आय हॅव ऑलरेडी signed 2 contracts. The first contract is with HMT Microelectronic from Zurich, Switzerland, who actually guided us in this entire journey of how to get into OSAT first and then into the making of the chips. And the first contract that he has promised us is to build QFN, BGAs and ASICs. And yacha revenue आहे 25 million euro per annum. Ladies and gentlemen, a very indeed a proud moment for all of us, ladies and gentlemen. OSAT या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, अजितदादा पवारजी, आमचे भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, मंत्री आमचे उदय सामंत आणि RRP ग्रुपचे राजेंद्र चोडणकरजी, हर्षदीप कांबळे, SK सैनी, प्रशांत देशमुख, अशोक शिंगारे, कैलास शिंदे, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व उद्योजक, या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आजच्या या राजेंद्रजींच्या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो. ॲडव्हान्स आणि एक डिफरंट अशा प्रकारच्या ती घडवण्याचं काम राजेंद्र तोडणकर आणि त्यांच्या टीमने करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि सरकार म्हणून आपण तुमच्या पाठीशी आहोत आणि सरकारमधले आम्ही तिघही तुमच्याबरोबर आहोत. त्यामुळे आणि तुमच्यासोबत काकोडकर जे आहेत त्यांच्याही नावात कर आहे, तेंडुलकर आहेत त्यांच्याही नावात कर आहे आणि तोडणकरच्याही नावात कर आहे. त्यामुळे 3 लोक या राज्यासाठी काहीतरी चांगलं करतील असा देखील विश्वास आहे. सचिनजींचं तर काय सांगायचं, त्यांना तर क्रिकेटमधला देव म्हणतात. आणि शोएब अख्तर असू दे, कोणी असू दे, फास्ट बॉलर, त्याच्यावर चौकार षटकार मारलेले आपण पाहिलेले आहेत. आणि ते पिचवरून कधी चिपवर आले तेही कळलं नाही. नवीन भूमिकेत पाहिलं आम्ही त्यांना. शेवटी उद्योग आहे आणि आता सेमीकंडक्टर चिप ह्या सगळ्या अतिशय माणसाच्या आयुष्यातल्या एक महत्त्वाच्या या गोष्टी आहेत आणि आवश्यक आहेत. आणि त्यामध्ये
तोडणकरांना सचिनजींचा आणि काकोडकरजींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे नक्कीच आपण मगाशी म्हणालात की त्यांनी भूमिपूजनला सांगितलं की 6 महिन्यात करतो म्हणून, आणि 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं. बरोबर ना? दिलेला शब्द पाळला, तसं आमचं सरकारही दिलेला शब्द पाळणार आहे. आणि म्हणून जे कमिटमेंट आम्ही करतो, मग असे सांगितलं लाडक्या बहिणींचं अजितदादांनी, खरं आहे ते. कुणालाही वाटलं नव्हतं, हे काय राजकीय नाही विषय, परंतु कुणालाही वाटलं नव्हतं. शेवटी आम्ही 2 वर्षामध्ये, 2.25 वर्षामध्ये आपल्या समोर आहोत. आज एकीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं आपण तर अटल सेतू, आज तुम्हाला नव्या मुंबईत अटल MTHL, आता 15 आणि 20 मिनिटांमध्ये, म्हणजे हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. मुंबईत तुम्ही आता कोस्टलचा वापर करताय, कोस्टल से कई लोग गए होंगे. कोस्टल आज मुंबई के लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला प्रोजेक्ट है. मेट्रो है, आणि म्हणून 2-2.25 वर्षामध्ये एकीकडे आम्ही नागपूर मुंबई आहे, अनेक प्रकल्प आहेत, त्याचं मी तिथे चर्चा करत नाही, परंतु हे सगळे गेम चेंजर प्रकल्प आम्ही करतोय. एकीकडे उद्योग येत आहेत, आज उद्योग देखील आपण पाहतोय. उद्योग मंत्री इकडे आहेत, देवेंद्रजींच्या काळात देखील